दक्षिणा धरो, पूजा करो बुद्धि। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नागजाति करवीरसाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसीदल मालती भीस्त्वं पूजयामि जगदीश्वर में मुक्ति प्रसीदः। बस पगे लगे लियो, आओ आ बजो। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र येन त्वया भारतेन पूर्ण आहार ले येन त्वया भारतेन पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। बस आरती बैठो। मीठे मुरली वाला मधुर सी मुरली वाला गोपीना प्यारा ओम जय काना काना कामण गारा कान कामण बहु कीदा प्रभु कामण बहु कीदा माखन कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायस्तनोहरि सर्वमङ्गलमङ्गल्ये साधवे शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं मम 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 जय श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं। नमो भगवते
वासुदेव। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री मंगलमूर्तये नमः। ध्येयं सदा परिभ्रमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः स्तन् सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवे तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। चिन्तासन्तानहन्तारो यद्पदाम्बुजरेणवः स्वीयानां निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलो श्री द्वारिकाधीश की। कुछ करो जरा। अरे तंबूर तंबूर नहीं। सदगुरु भगवान की। ये कम कर दे थोड़ा गंजो। હવે જો વગાડો જો। હવે માપસ। हरि 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 सुमिरन करो। हरि 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 सुमिरन करो। हरि 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 सुमिरन करो। हरि चरणार विंद पुर धरो। हरि चरणार विंद पुर धरो। हरि 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 सुमिरन करो। हरि 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 सुमिरन करो। हरि की कथा होत है जहाँ। हरि की कथा होत है जहाँ। हरि की कथा होत है जहाँ। हरि की कथा होत है जहाँ।
सिंधु सरस्वती आवे, यमुना सिंधु सरस्वती आवे, गोदावरी विलंबन लावे, गोदावरी विलंबन लावे। हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो। सर्वतीर्थ का वासात, सर्वतीर्थ का वासात, सुर हरि कथा होत है जहाँ, सुर हरि कथा होत है जहाँ। सर्वतीर्थ का सर्वतीर्थ का वासात, सुर हरि कथा होत है जहाँ, सुर हरि कथा होत है जहाँ। हरि 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 सुमिरन करो, हरि 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 सुमिरन करो। हरि चरणार विंद मूर्धा, हरि सुमिरन करो, सुमिरन करो, सुमिरन करो, सुमिरन करो। सुमिरन करो। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाताल्लादो महामनः, आहूय विप्रान् वेदगणान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः, वाचयित्वा स्वशयनं जातकर्मात्मजस्य वे, कारयामास विधिवत् पितृर्देवार्चनं तथा, पितृर्देवार्चनं तथा। नंदनंदन स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण जी ने खूब खूब प्रणाम करे। आप प्रिय श्रोताजनों ने वंदन करे। આજનું આપણું 5મા દિવસનું શ્રીમદ્ ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞ કથા સત્ર પ્રથમ પંચમ દિવસનું ગઈકાલના આપણે ભગવાનના પ્રાગટ્યને માણ્યો, ઉત્સવ કર્યો। શ્રી હરિ વ્રજમાં જ્યારે પ્રગટ્યા હશે ત્યારે કેવો ઉત્સવ થયો હશે। આજે 5,000 વર્ષ પછી પણ જ્યારે આપણે એની કથામાં ઉત્સવ ઉજવીએ છીએ ત્યારે જો આપણને એનો આનંદ મળતો હોય તો હરિની હાજરીમાં ઉત્સવ થયો હશે ત્યારે કેવો આનંદ પ્રગટ થયો હશે। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં આનંદ સ્વરૂપ છે અને એ સ્વયં આનંદ જ્યાં પરમાનંદ પ્રગટ થયા હોય એનું કોણ વર્ણન કરી શકે। ગઈકાલના સંદર્ભને યાદ કરી લઈએ કે ભગવાનને ગોકુળમાં છોડી
અને વસુદેવજી યોગ માયાને લઈ કારાવાસમાં પુનઃ પધાર્યા એટલે પહેલાની જેમ જ એને બંધનો પુનઃ પ્રાપ્ત થયા. જંજીરોથી બંધાયેલા હતા એમ બંધાઈ ગયા. કારાવાસના દ્વાર બંધ થઈ ગયા. આનો અર્થ એ છે કે વસુદેવ જેવા સાત્વિક મહાપુરુષને પણ માયા બાંધે છે. જ્યાં સુધી શ્રી હરિ મસ્તક ઉપર હતા ત્યાં સુધી મુક્તિ હતી. ટોપલામાં હરિને મૂકી માથા ઉપર ટોપલો જેવો મૂક્યો ને વસુદેવ બંધનથી છૂટી ગયા હતા. પણ માયાને લઈને આવ્યા એટલે બંધન પાછું પ્રાપ્ત થઈ ગયું. આનો અર્થ એ થયો કે આપણને બાંધે છે કોણ? તો કે માયા બાંધે છે. માયાનું કાર્ય છે બાંધવું. પણ જો તમારે બંધાવવું હોય તો, અને જો બંધાવવું ન હોય ને તો તમારે તમારા મસ્તકમાં હરિનામને રાખવું પડે, હરિ સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું પડે. વસુદેવ જેવા સાત્વિક મહાપુરુષને પણ વારંવાર બંધન મુક્તિનો અનુભવ થતો હોય તો હું તમે કોણ? એટલે વસુદેવ આપણને શીખવે છે કે મેં મારા મસ્તક ઉપર ઠાકુરજીને પધરાવ્યા ત્યાં સુધી હું છૂટો હતો, પણ માયાને લઈને આવ્યો, બંધાઈ ગયો. આ જ હાલત આપણી છે. મારી તમારી આ જ સ્થિતિ છે. જ્યાં સુધી તમે પરમાત્માના નામ સાથે જોડાયેલા છો, જ્યાં સુધી હરિકથામાં બેઠા છો, ત્યાં સુધી ધ્યાન કરો છો, જ્યાં સુધી સ્મરણ, વ્રત, જપ, કીર્તન, દાન આદિ બધું કરતા રહો છો, ત્યાં સુધી તમે મુક્ત છો. વ્યક્તિ ક્ષણે ક્ષણે મુક્ત થાય છે, ક્ષણે ક્ષણે બંધાય છે. કથામાં છો ત્યાં સુધી મુક્ત, જેવો માંડવો છોડીને બહાર નીકળો એટલે બંધનયુક્ત. વળી બંધાયા, વળી પાછા અહીંયા આવ્યા, મુક્ત, વળી પાછા બંધાયા. બંધન મુક્તિ, બંધન મુક્તિ, બંધન મુક્તિ નિરંતર આપણને થયા જ કરે છે. આનો અર્થ એ થયો કે જીવ પોતે બંધાવા ઈચ્છે છે. મને તમને બંધાવવું ગમે છે. તબેલામાં બંધાયેલું પશુ હોય એને માલિક સવારમાં છોડી મૂકે, એના ગળામાં રહેલી સાંકળ છોડે એટલે જતું રહે ચરવા. આખો દિવસ વનમાં ચારો ચરીને સાંજે આવીને ખીલે ઊભો રહી જાય. તમે એને શોધવા ન ગયા હો, ગોતવા ન ગયા હોય, પણ ખીલડે આવીને ઊભો રહી જાય એટલે માલિક એના ગળામાં સાંકળ ભેરવી દે. માનો પશુ એમ કહેતો હોય હવે મને બાંધી લ્યો. આપણે પણ એવું જ કરીએ છીએ. આખો દિવસ સવારમાંથી નીકળી જઈએ અને સાંજે આવી એટલે આપણે ખીલડાથી બંધાઈ જઈએ. આપણા ખીલડા કોણ છે? આપણા માટે પતિ, પત્ની, પુત્રો, પરિવાર, સંતાનો, આ બધા આપણને બાંધવાના ખીલા છે. કોઈ પત્નીના મોહ સાથે બંધાયો છે, કોઈ પતિ સાથે બંધાયો, કોઈ પુત્ર સાથે, કોઈ પુત્રી સાથે. એમ કહેવાનો ભાવ એ છે કે સગા સંબંધીઓ છે ને એ મારા તમારા ખીલડા છે, અને મને તમને એની સાથે બંધાઈ રહેવું ગમે છે, કારણ કે આપણી મમતા છે. પણ વસુદેવજી આપણને શીખવે છે કે સાચી મમતા ભગવાન સાથે કરો તો ભવસાગરને પાર કરવામાં તમને મુશ્કેલી નહીં પડે. આ સંસારમાં પ્રેમ કરવા જેવા કોઈ હોય, મમતા કરવા જેવું કોઈ હોય તો કેવલ ભગવાન છે. અહીંયા લખે છે કે વસુદેવજી માયાને લઈને આવ્યા ને માયાએ રુદન શરૂ કરેલું. ગઈકાલે મેં આ વાત કરી હતી કે માયાએ રુદન શરૂ કર્યું. મહારાજ કંસને ખબર પડી. કંસે આવીને કહ્યું ક્યાં છે મારું કાળ? અને એ વખતે દેવકીજીની વિનંતી છતાં કંસે એના પગ પકડીને શિલા સાથે પછાડી અને કોશિશ કરી મારી નાખવાની. પણ ત્યાં તો ભગવતી જગદંબા આકાશમાં પ્રગટ થઈને કીધું, હે મન, તું મને શું મારી શકવાનો હતો? તને મારનાર તો ક્યાંક જન્મ લઈ ચૂક્યો છે. આટલું કહીને જતી રહી, અદૃશ્ય થઈ ગઈ. હવે કંસને પસ્તાવો થાય છે. મહારાજ કંસ પગ પકડે છે, છૂટા કરી મૂક્યા બેન બનાવીને. આ કંસ કોણ છે ભાઈ? કંસનું સ્વરૂપ અહીંયા આપ્યું છે. ઘડીએ ઘડીએ જેના ભાવ બદલ્યા કરે એને કંસ કહેવાય. ઘડીકમાં હરખ કરે, ઘડીકમાં શોક કરે, ઘડીકમાં મોહ કરે, કોઈને કોઈ પ્રકારે એના ભાવમાં બદલાવ આવ્યા કરે છે. આમાં કંસનું સ્વરૂપ આપ્યું છે. શ્લોકમાં સુનો, આપને ખ્યાલ આવશે. શોક હર્ષ ભય દ્વેષ, શોક હર્ષ ભય દ્વેષ, લોભ મોહ મદાન્વિતા, મિથો ઘ્નંતમ ન પશ્યન્તે
ભાવેર્ભાવમ પૃથક દ્રશઃ. વારંવાર જેના ભાવ બદલ્યા કરતા હોય છે, જેને આપણે દેશી ભાષામાં કહીએ બેદલ માણસ, દલ બદલ્યા કરે, ઘડીકમાં આ પક્ષમાં ઘડીકમાં આ પક્ષમાં, પોતાનો સ્વાર્થ સિદ્ધ કરવામાં જે કુશળ હોય એવા, ઘડીકમાં શોક કરે, ઘડીકમાં હર્ષ કરે, ઘડીકમાં રાગ કરે, ઘડીકમાં દ્વેષ કરે, ઘડીકમાં મોહ કરે, ઘડીકમાં લોભ કરે. ભગવાનને ભજનારો માણસ તો એક ધારો હોય, એનામાં એક ધારુપણું હોય છે, નિરંતરતા હોય, એક ધારો રહે. તો કંસનો અર્થ છે કંગ એટલે કે સુખ, અને સનો અર્થ ક્ષતિ એટલે વિનાશ. મારા તમારા સુખનો વિનાશ કરી નાખે એને કંસ કહેવાય. આપણા સુખને નષ્ટ કરવાનું કામ કરે. કોણ મટાડે આપણું સુખ? તો કે આપણને ક્રોધ આવે ને એટલે આપણું આત્મ સુખ ઓછું થઈ જાય, લોભ જાગે ને તો આપણું સુખ મટી જાય, મોહ જાગે ને તો આપણું સુખ મટી જાય. તો આ બધા કંસની સેનાના સભ્યો છે. ભગવાન સુખદેવજી વર્ણન કરે છે કે આવા અલગ અલગ ભાવ જેના હૃદયમાં પ્રગટ થતા હોય છે એ કંસ. અને એ કંસે રાત્રિના મંત્રણા કરી. મંત્રણાનો વિષય હતો કે હવે મારો કાળ ક્યાંક જન્મ લઈ ચૂક્યો છે, તો ક્યાં જન્મ્યો હશે, ક્યાં ઠેકાણે, કોને ત્યાં જન્મ્યો હશે, એની શોધ કોણ કરવા જાય. એટલે પૂતનાએ બીડું ઝડપ્યું, અને બીજી બાજુ અસુરોએ ધર્મના આચારને ભ્રષ્ટ કરવા માટે સનાતન ધર્મનો નાશ કરવાની કોશિશો શરૂ કરી. યજ્ઞ યાગાદિ બંધ થાય, પ્રાર્થના પૂજા વ્રત જપ હોમ બંધ કરાવો, આવો બધો નિર્ણય થયો. કારણ કે સનાતન ધર્મના એ અંગ છે. આ બધા રાક્ષસોએ મંત્રણા કરી કે સનાતન ધર્મનો નાશ કરો એટલે વિષ્ણુનો નાશ થઈ જાય. કારણ કે વિષ્ણુનું મૂળ સનાતન ધર્મ છે અને સનાતનનો ધર્મનું મૂળ વિષ્ણુ છે. બંને એકબીજાને આધારે ટકેલા છે. એટલે આવી આસુરી પ્રવૃત્તિ કેવલ કંસ કરતો એવું નહીં, આજે પણ થઈ રહી છે. આજના પણ એવા કેટલાય આસુરી વૃત્તિના લોકો છે ને, એ આપણા સનાતન ધર્મ ઉપર ઘા કરે છે. શું? તો કે ગાયને ન માને, ગૌ હત્યા કરે, યજ્ઞ ન કરવા દે, દાન વ્રત જપ તપ હોમ એ ન થવું જોઈએ. તો આવી બધી પ્રવૃત્તિઓ જે થઈ રહી છે પણ સનાતન ધર્મ ઉપર ઘા છે એક પ્રકારનો. તો એવા પ્રહારો અનાદિકાળથી થતા રહ્યા છે. ભગવાન સુખદેવજી વર્ણન કરે છે કે હવે ગોકુળમાં આપણને જવું પડશે. અહીંયા સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને ગોકુળમાં લઈ જાય છે કે નંદ બાબાને ત્યાં લાલાનો જન્મ થયો. આમાં લખે છે સુખદેવજી કે નંદ બાબાને ત્યાં દીકરો થયો. નંદસ્વ આત્મજ ઉત્પન્ને, આવું લખે છે. નંદસ્વ આત્મજ, આ તો નંદ બાબાનો દીકરો છે એમ કહ્યું સુખદેવજીને. એક બાજુ એમ કહે છે કે વસુદેવને ત્યાં કારાવાસમાં એનો જન્મ થયો, અને એક બાજુ એમ કહે છે કે નંદ બાબાનો દીકરો છે. તો આમ કેમ? તો ભગવાન સુખદેવજી બહુ સાચું બોલ્યા છે કે મથુરામાં પણ ભગવાન પ્રગટ થયા, સાથે સાથે ગોકુળમાં પણ પ્રગટ થયા છે. ભગવાને નંદ યશોદાજીને વચન આપ્યું હતું કે પુત્રીભૂતે જનાર્દને, હું તમારો પુત્ર બનીશ, હું તમારો દીકરો બનીશ, આવું વચન એમણે આપેલું હતું. એટલે ભગવાન એક સાથે બે ઠેકાણે પ્રગટ થઈ શકે છે. યોગી પુરુષ જો એક સાથે અનેક ઠેકાણે દેખાતો હોય તો ભગવાન તો કરી શકે ને બધું. એટલે ભગવાન અહીંયા પણ પ્રગટ થયા છે, અને નંદ બાબાને ત્યાં, અને કારાવાસમાં પણ. તો પછી કારાવાસમાં ભગવાન પ્રગટ થયા અને માથા ઉપર લઈને આવ્યા વસુદેવજીને, યમુના પાર કરી, એ બધું શું છે? તો કે એ હરિની લીલા છે. એ લીલા હરિએ શું કામ કરી? કારણ કે ભગવાને એ જે મથુરાથી ગોકુળની યાત્રા કરી એમાં ઘણા બધાનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. ખાસ કરીને યમુનાનો ઉદ્ધાર કરવાનો છે. હરિએ આવતા વેત જ યમુનાજીના જળને પોતાના ચરણથી સ્પર્શ કરી અને યમુનાનો સ્વીકાર કર્યો છે. એટલે યમુના ઉદ્ધારની લીલા છે. એટલે ભગવાને આ લીલા કરી. લીલાનો ભાગ છે કે ભગવાન અહીંયા પધાર્યા. બાકી બંને ઠેકાણે હરિનું પ્રાગટ્ય થયું છે. એટલે સુખદેવજી જોઈ શકે છે આ લીલાને. એટલે લખે છે કે નંદસ્વ આત્મજ ઉત્પન્ને, નંદ બાબાને ત્યાં પોતાનો દીકરો જન્મ્યો. એમ લખે સ્વ આત્મજ. આત્મજ તો કોને કહેવાય? તમારો હોય ને પોતાનો પુત્ર, એને આત્મજ કહેવાય. બાબાના હૃદયમાં આનંદ સમાતો નથી. નંદ બાબા મહામના છે. એણે બ્રાહ્મણોને બોલાવ્યા, વેદ પાઠ શરૂ કર્યા બ્રાહ્મણોએ. બ્રાહ્મણોની ખૂબ પૂજા કરી. દેખો મહારાજ નંદજીએ
આમાં લખે છે કે બ્રાહ્મણ પૂજા કરી, પિતૃ પૂજા કરી, દેવતાઓનું અર્ચન કર્યું. શ્રી નંદજી મને તમને શીખવાડે છે કે ભગવાને તમને ધન આપ્યું ને તો વેચો બધાને, વિત્તનું વિતરણ કરો. વિત્ત એટલે ધન. ધન ભગવાને દાન કરવા માટે આપણને આપ્યું છે, એનું વિતરણ કરો. ભગવાને આપણને ચિત્ત આપ્યું હોય તો ચિત્તને એકાગ્ર કરો. મન તો આપ્યું છે આપણને એ ભટકવા કે ભટકાવવા માટે નહીં, પણ ચિત્તને એકત્રિત કરો. ભગવાને આપણને જો ગીત આપ્યું હોય તો ગીત ગાઓ, ગીતનું ગાન કરો, ચોપાઈનું ગાન કરો. ભગવાને આપણને મિત એટલે કે મિત્રો આપ્યા હોય તો મિત્રને પ્રેમ કરો, મિષ્ટભાષી બનો, મધુરભાષી બનો. અને ભગવાને આપણને પ્રીત આપી હોય તો ભગવાનમાં પ્રીતને જોડો. તો નંદજીના જીવનમાં આ બધી જ વસ્તુ દેખાય છે. એમણે બ્રાહ્મણોની પૂજા કરી, પિતૃઓની પૂજા કરી અને પછી 2 લાખ ગાયોને શણગારી. 2 લાખ ગાયો, એમાં એની શિંગડીઓને સોનાથી શૃંગાર કર્યો અને ખરીઓની ચાંદીથી મઢી અને 2 લાખ ગાયો, અલંકૃત કરેલી ગાયો દાનમાં આપી છે. ધેનુનાનિયુતે પ્રાદાત વિપરેભ્ય સમલંકૃતે તિલાદ્રિન સપ્તરતનોગ શાતઘોષાંબરાવૃતા. ધેનુ નામ નિયુતે પાદાત. ધેનુ નામ નિયુતે, નિયુત એટલે 2 લાખ. પહેલાના સમયમાં ગૌ ધન ગણાતું ને, તમારે ઘેર ગૌ માતા વધારે હોય ને એ જ ધન ગણાતું. તમે જોયું જ હશે કદાચ કે માણસોના ઘરમાં પેલા પૈસા ક્યાં હતા. વેપારીની દુકાને જવું હોય ને તો શું લઈ જવું પડે? ઘઉં લઈ જાય, કાં બાજરો લઈ જાય. ઘઉં તો પેલા હતા જ નહીં, બાજરો જુવાર હતી અને મોટે ભાગે લાલ રાતડી જાર બધા ખાતા. હા, જુવાર જ ખાય. તો જુવાર લઈને જાય કે બાજરો લઈને વેપારીની દુકાને જાય ને એટલે પેલા ત્રાજવામાં નાખીને એનો ધડો કરે. ધડો કરીને જોખે કેટલી થઈ, 1 કિલો થઈ તો 1 કિલો જુવારનો કેટલા પૈસા આવે? તો કે 2 રૂપિયા. વેપારી પૂછે શું લેવું છે? આપણે કે 2 રૂપિયાની ફલાણી વસ્તુ આપી દો. એટલે ધાન્યના બદલામાં એ વસ્તુ આપણને આપે. તો પૈસાની જરૂર નહોતી પડતી, ધાન્યથી વ્યવહાર થતો હતો. આ રીતે વેપારી તમારી પાસે ધાન્ય લઈ લે અને પછી કોથળો ભરાઈ જાય એટલે માર્કેટમાં મોકલી દે વેપારી. તો આવો વ્યવહાર થતો હતો. એવી રીતે ગૌધન પણ હતું. ગૌધન, તમારી પાસે ગૌ માતા હોય ને તો તમે ગૌદાન કરો એટલે ઉત્તમ દાન થઈ ગયું, શ્રેષ્ઠ દાન થઈ ગયું. કારણ કે ગૌ માતાનો ખૂબ મહિમા છે. આજે ભારતમાં ગૌ સેવા ઘટી છે ને ભાઈ, એટલે ભારતનું પતન થયું છે. જ્યારથી ગૌ સેવાનો મહિમા ઘટ્યો હવે આપણને કંઈક ખબર પડવા માંડી છે. એટલે ગૌશાળાઓ ખૂબ ખુલી છે, ગૌ સેવામાં આપણો ભાવ થયો છે. લોકો ગાયોની ખૂબ સેવા કરે છે. એમને દૂધ આપે તો જ, લૂલી હોય, લંગડી હોય, આંધળી હોય, ગમે તેવી ગાય હોય, ગાય આપણી માં છે. અને ગૌ સેવા કરવા માટે જ ભગવાન કૃષ્ણ આ ભૂતળ ઉપર પધાર્યા છે. દેખો, ભગવાને રામાવતાર ધર્યો ને ત્યારે રામાવતારમાં ભગવાને દરેક લીલાઓ કરી છે, પણ એક જ અફસોસ એને જીવનમાં રહી ગયો હતો, મેં ગાયની સેવા ન કરી. ભગવાન રામચંદ્રજી ગૌ સેવા ન કરી શક્યા. શાસ્ત્રો કહે છે કે હું ગૌ સેવા માટે આવ્યો છું. વિપ્રધૈનું સુર સંતહિત લિન્ન મનુજ અવતાર. વિપ્રધૈનું સુર સંતહિત, ગાયો માટે હું આવ્યો છું, સંતો માટે મેં બધાની સેવા કરી પણ ગૌ સેવા ન કરી. એટલે ભગવાને નિર્ણય કર્યો હતો કે કૃષ્ણાવતારમાં હું કેવલ ગૌ સેવામાં જ 11 વર્ષ આપીશ. અને એટલે 11 વર્ષ સુધી ભગવાને ગૌ માતાની સેવા કરી છે. એટલે ભગવાન ગોકુળમાં રહ્યા છે. બાકી રાસલીલા તો ભગવાન કૃષ્ણ નથી કરી ને એટલી રામે કરી છે. સુદર્શન સંહિતામાં એવું લખ્યું છે ભાઈ, સુદર્શન સંહિતામાં કે ભગવાન ચિત્રકૂટમાં 13 વર્ષ રહ્યા. 13 વર્ષમાં ભગવાન રામચંદ્રજીએ ત્યાં 107 રાસલીલા કરી. ભગવાન રામચંદ્રજી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, છતાં એને 107 રાસલીલા કરી ભગવાને. તો એ કેવી લીલા હશે ભગવાનની. રામચંદ્રજી મર્યાદા છે, એમણે 1 રાસલીલા બાકી રહી ગઈ, એ કૃષ્ણ અવતારમાં કરી, જેને મહારાસ કહેવાય છે. એ રાસની કથા આવશે આવતીકાલે. એ મહારાસ જેને 108મી લીલા ગણવામાં આવે છે. તો ભગવાન રામચંદ્રજી જ ગૌ સેવાના લક્ષ્યથી यहाँ વ્રજમંડળમાં પધાર્યા છે. તો કહેવાનો ભાવ એ છે કે ગૌધન છે, ગૌ આપણી માં છે, ગૌ વિશ્વની માં છે અને ગૌ સેવાથી જ ભારતનો ઉદ્ધાર થવાનો છે ભાઈ.
જો ભારતનો ઉદ્ધાર તમે ઈચ્છતા હો ને તો ગૌ સેવા યજ્ઞ દ્વારા શાસ્ત્રો પ્રમાણે ચાલવાથી જ એનો ઉદ્ધાર, બાકી તો ભારતને કોઈ ઉદ્ધારી નહીં શકે ભાઈ. આ વસ્તુ જો મને તમને નહીં સમજાય ને તો ભારત પતનને હારે છે માનજો. અને આ વસ્તુ જેને સમજાઈ છે એ બધા ગૌ સેવામાં લાગી પડ્યા છે. તો ભગવાન સુખદેવજી વર્ણન કરે છે કે ગાયો માટે ભગવાન પધાર્યા છે. 2 લાખ ગાયોનું દાન કર્યું છે, અલંકૃત ગાયો આપી, મોટા મોટા તલના 7 પહાડ બનાવ્યા. તલના પહાડ બનાવ્યા, પહાડ એટલે ઢગલા કર્યા અને એમાં રત્નો છુપાવી દીધા, એને રેશમી વસ્ત્રોથી ઢાંકી દીધા. તિલાદ્રીન સપ્ત રતનોગ સાત કોશાંબરાવૃતાન. તિલાદ્રીન સપ્ત, અદ્રી એટલે પહાડ, મોટા પહાડ બનાવ્યા, તલના ઢગલા કર્યા, એમાં રત્નો છુપાવીને રેશમી વસ્ત્રોથી ઢાંકી અને ગુપ્ત દાન આપ્યું. દેખો ભાઈ, મહિમા ગુપ્ત દાનનો છે. તમે દાન જેટલું ગુપ્ત રાખો ને એટલું દાનનો વિશેષ મહિમા છે. તમે દાન કરો, વ્રત કરો, જપ કરો, ભજન કરો. ભજન હંમેશા ગુપ્ત રખાય. ભજન કોઈ બીજાને દેખાડવાની વસ્તુ નથી કે મેં આટલી માળા કરી, મેં આટલું ભજન કર્યું, મેં આટલી તપસ્યા કરી. અને જેટલું તમે ગુપ્ત રાખો ને એટલું વધે, જાહેર કરો એટલું ઘટે. જેટલું જાહેર કરો ને તમે એટલું ઘટવાનું છે. એટલે તો જાડેજાને કેવું પડ્યું તોરલે, પાપ તારું પ્રકાશ જાડેજા, પાપ તારું પ્રકાશ. એટલે તો કેવું પડ્યું કે ભાઈ તે પાપ ખૂબ કર્યું છે ને દુનિયાને કહી દે કે મેં આટલા આટલા પાપ કર્યા છે. તો આપણે શું કરીએ છીએ? પાપ નથી પ્રકાશતા, આપણે પુણ્ય પ્રકાશીએ છીએ. આપણે અવળું કરીએ, ઉલટું કરીએ છીએ. તો પુણ્યને તમે જેટલું જાહેર કરો એટલું પુણ્ય ઘટી જાય, ને પાપને જાહેર કરો તો પાપ ઘટી જાય. આપણે ઉલટું કરીએ છીએ કે પાપ બધું જેટલું કરીએ ને એટલું બધું મનમાં રાખીએ, કોઈને કહેતા નથી, એટલે પાપ વધી જાય છે. અને પુણ્ય જાહેર કરીએ, પુણ્ય ઘટી જાય છે. તો નંદજી આપણને શીખવાડે છે કે ભાઈ આ રીતે ગુપ્ત દાન કરો. અને એણે દાન આપ્યું પિતૃને રાજી કરવા માટે. સ્નાન કરવાથી તમે શુદ્ધ બનો છો. બહાર ગયા હોય તો આવીને સ્નાન કરી લો, તમે શુદ્ધ થઈ જશો. કાલેન સ્નાન શૌચાભ્યામ સંસ્કારે તપસેજ્જયા. તપસ્યા કરવાથી તમારા સંસ્કાર પવિત્ર બને છે, શુદ્ધ બને. શુદ્ધયંતી દાન હે, इसमें लिखा है. દાન કરવાથી તમારું દ્રવ્ય, તમારા ઘરમાં ઘણા બધા પૈસા આવતા હોય. હકીકત તો નિયમ એવો છે કે 100 રૂપિયાની કમાણી કરતા હો તમે, હોય 20 રૂપિયા તમારે કાઢવા પડે. હોય 20 રૂપિયા એટલે 5મો ભાગ થયો ને. 5મો ભાગ હોય 20 રૂપિયા. તો એટલું બધું તો આપણને અઘરું લાગ્યું. નહીં તો માણસને પોતાની કમાણીનો શાસ્ત્રો એમ કહે છે કે એટલો ભાગ પરમાર્થમાં કાઢવો પડે. પરંતુ અઘરું લાગ્યું એટલે શાસ્ત્રોએ કહ્યું કંઈ વાંધો નહીં, ચાલો હોય 10મો ભાગ કાઢો, 10 રૂપિયા. એ અઘરું લાગ્યું એટલે હોય 20મો ભાગ 5 રૂપિયા. 5 રૂપિયા તો 100 રૂપિયાની કમાઈમાં તમારે કાઢવા જ પડે. જો તમે ન કાઢો તો કાં ફોજદાર લઈ જાય, કાં વકીલ લઈ જાય, કાં ડૉક્ટર લઈ જાય. હા, લઈ જ જાય, સવાલ જ નથી. એ જવાના જ છે, સમજી લો. કાં તો ડૉક્ટર પાસે જવાના છે. તો આપણે ત્યાં આ એક પરંપરા, એક રીત છે કે ઘરમાં કોઈ બીમારી આવે, કોઈ મુશ્કેલી આવે, કોઈ તકલીફ આવે તો અમુક માત્રામાં અમુક દ્રવ્યનું દાન કરી દો. કારણ કે બીમારી શું છે, રોગ શું છે? ભોગ છે, આપણા કર્મનો ભોગ છે. તો કર્મને ભોગવાઈ જાય બહુ જલ્દીથી આવું ઈચ્છતા હો તો એટલું દ્રવ્ય તમે બીજાને આપી દો, તમારું કર્મ ત્યાં જતું રહે. તમે એમને બ્રાહ્મણોને, સાધુને કોઈને દાન કરતા હો તો હું આપો છો? પૈસા આપો છો? તમારું કર્મ આપો છો. તમારું કર્મ. અને તમારું કર્મ તમે અમને આપી દીધું, તમારે ભોગવવું પડે. જો અમારું ભજન ન હોય, અમે સંધ્યા ગાયત્રી ન કરતા હોય તો દાન લેવાનો અમને કોઈ અધિકાર નથી. અધિકાર તો નથી મેરે ભાઈ બહેન, પણ એને ભોગવતી વખતે અમને દુઃખ પડે છે, અમને કષ્ટ પડે છે. એટલે કહ્યું કે બ્રાહ્મણો જો સંધ્યા ગાયત્રી ન કરતો હોય તો એને હકીકતે દાન લેવાય નહીં. એ સાધના ન કરતો હોય તો એને સાધના કરવી જ પડે છે. અને જો એ ન કરે ને દાન લીધા કરે ને તો એની પેઢી જોવા જેવી હોય પછી. હા, એનો પરિવાર છે ને આખો જોવા જેવો હોય. એટલે વિશદ મારે કંઈ વિવરણ કરવાની જરૂર નથી. કહેવાનો ભાવ એ છે કે બહુ જરૂરી વસ્તુ છે આ, કે તમારી જે કમાઈ હોય એ તમારે વાપરવી જ. આપણે ખેરિયાત કાઢીએ છીએ ને,
હું તમને મારી જ વાત કરું. મારા દાદા હતા, બહુ સારા, પોતે ભાગવતજીના ઉપાસક હતા. એનો રોજનો નિયમ, સવારમાં વહેલા ઉઠે, વિષ્ણુ સહસ્રનામનો પાઠ જોરથી બધા સાંભળે એમ કરે, પછી ભાગવતજીનો રોજ એક અધ્યાય કરે. રોજ એક અધ્યાય, શ્લોક બોલે, ટીકા વાંચે, શ્લોક બોલે, ટીકા વાંચે. આ એનો નિયમ. પછી અમારા દાદીબા છે ને, એ ક્યારેક માંદા પડે, તાવ આવે ને એટલે ડૉક્ટરને બોલાવવાનું વેન કરે. ડૉક્ટરને બોલાવી દો ને એટલે અમારા દાદાજી એમ કે તમારી પાસે કેટલા પૈસા છે, લાવો. કોઈ યજમાન આવ્યો હોય તો કોઈ 1,000 રૂપિયો એ વખતે મેક્સિમમ હતો. હા, 1,000 રૂપિયા એટલે બહુ મોટી વસ્તુ. કોઈ જ્યોતિષ જોવડાવવા આવે એટલે 1,000 રૂપિયો મૂકે. અને આવા 8-10 જણા આવી જાય ને 10-12 રૂપિયામાં ઘર ચાલતું. 10-12 રૂપિયા જ જોઈએ બસ, ઘર ચાલતું. બાકી બીજું ઘરમાં હોય નહીં કાંઈ. બ્રાહ્મણના ઘરમાં શું હોય બીજું? એ આખા વર્ષની જાહેર નાખી દીધી હોય કોઠીમાં, બસ આખો વર્ષ જાહેર ખાવાની અને વરસ કાઢવાનું. એટલે પૂછે કેટલા પૈસા તમારી પાસે? તો કે 10-12 રૂપિયા ભેગા થયા છે, લાવો, આપી દે. પછી મારા એક કાકા છે એને મોકલે કે ગામમાં જેટલા સાધુ બ્રાહ્મણના ઘર છે ત્યાં બધે 1-1 રૂપિયો દઈ આવી જા. 1-1 રૂપિયો બધે આપી આવે ને બીજે દી ડોશીમાં હાજા થઈ જાય. જો જેનું જીવન પરમાર્થમાં વીતે છે, જેને કોઈની પાસે લેવાની લાલસા નથી જરાય, હા, નહીં તો છતાં પણ કહેવાનું શું છે કે લાલસાથી કંઈ લેતા હોય અથવા તો કંઈ ધંધાકીય દ્રષ્ટિકોણ હોય કે ફલાણો ભાઈ મારી પાસે જ્યોતિષ જોવડાવવા આવ્યો છે તો મારે આટલા જ પૈસા લેવાના. આજે તો એવું થઈ ગયું છે ને, ચાર્જ રાખે. 1 પ્રશ્નના 50 રૂપિયા, 2 પ્રશ્નના 150 રૂપિયા એમ લખ્યા હોય પાટિયા ઉપર. નહીં તો અમારા દાદાજીનું જ્યોતિષ બહુ સારું હતું. રોજ સવારમાં 7-8 ગાડા છૂટ્યા હોય. હા, ધરાઈનું નામ જ્યોતિષમાં, ધરાઈનું એક વાસાવડમાં ધરાઈમાં અને અમારી બાજુમાં દેરડી ગામ છે, 3 જ્યોતિષી વખણાતા. તમને વાસાવડની ખબર હશે, વાસાવડનો શુકલજી હતા. તો કહેવાનો ભાવ એ છે કે આવા પારમાર્થિક બ્રાહ્મણો છે, છતાં એને જો ખેરિયાત કાઢવું પડતું હોય તો મારે તમારે કાઢવું પડે કે નહીં? એટલે જો તમે દ્રવ્ય નહીં કાઢો તો આ રીતે તમારે જતું કરવું જ પડશે અને ગુમાવવું જ પડશે. આ શાસ્ત્રનો નિર્ણય છે. સુખી રહેવું હોય, શાંત રહેવું હોય, આનંદમાં રહેવું હોય, સ્વસ્થ રહેવું હોય તો માણસે શાસ્ત્ર પ્રમાણે જીવન જીવવું જોઈએ. શુદ્ધ્યંતિ દાની સંતુષ્ટ્યા, અને પછી આત્મવિદ્યાથી આત્માની શુદ્ધિ થાય છે. બ્રાહ્મણો, સૂતો, માગધો, બંદીજનો બધા પધાર્યા, ગાયકો પધાર્યા. એમણે આવીને હરિના યશનું ગાન શરૂ કર્યું. આખા વ્રજમંડળને શણગાર કરવામાં આવ્યો. ધજા પતાકા તોરણોથી, આપણે કેમ જેમ શણગાર્યું છે આખો હોલ, એમ આખા ગોકુળને શણગાર્યું છે. વ્રજમંડળ શણગારાયું છે. ગાયો અને વાછરડાઓને તેલ અને હળદર મિક્સ કરીને માલિશ કરવામાં આવ્યા. એવા સરસ મજાના પીળા રેડ દેખાય છે. ગાવો વૃષા વત્સતરા હરિદ્રા તેલ રૂષિતા વિચિત્ર ધાતુ બરહસ્ત્રગ્વસ્ત્ર કાંચન માલિના. સરસ મજાની ઝૂલો પહેરાવી. ઝૂલ કહેવાય ને, શું કહેવાય? બળદને ઝૂલ પહેરાવે, પછી આમ શિંગડા ઉપર પહેરાવે, એને શું કહેવાય? હે, ખોબળા શિંગડા ઉપર. અમારે શરૂઆતમાં હું મારા નાનપણમાં કથા કરવા જતો ને તો ગાડામાં પોથયાત્રા નીકળે, ગાડામાં બેહાડતા. હા, બહુ નાનપણની વાત છે, કારણ હું તો 14-15 વર્ષની ઉંમરથી કથા કરું છું. હા, બહુ નાનપણથી કથાના ક્ષેત્રમાં છું. એટલે ગાડામાં શોભાયાત્રા નીકળે, ભટજીને ગાડામાં જ બેહવાનું. વરરાજો પરણવા જાય તે ગાડામાં જ જાય. વરવહોને આમ ઉપર ચડાવીને ગાડામાં બેહાડી દે, ધડકી નાખી. સરસ દ્રશ્ય બધું. આજની જેમ બોર્ડરમાં બેસવાનું નહીં. અને હે તમારે આમ ગાડું આમ ખનક 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 કરતું આમ ટકોરા વાગતા હોય ને, એવું સરસ લાગે. આમ કેટલી જાનું જોડ્યું હોય, કેટલાય ગાડા જોડ્યા હોય. તો અહીંયા વાછરડાઓને અને ગાયો માતાઓને શણગાર કરવામાં આવ્યો. ગાવો વૃષા વત્સતરા હરિદ્રા તેલ ઋષિતા, હરિદ્રા તેલ ઋષિતા. અને તમામે તમામ ગોપજનો જેને જેને ખબર પડી કે અમારે નંદ બાબાને ત્યાં લાલાનો જન્મ થયો છે, એટલે હાથમાં સોનાની થાળીઓ લઈ લઈને આવ્યા. સોનાની થાળીઓ, એમાં હળદર, ધરો, માખણ, દહીં, દૂધ, લાલા માટે જબલું, આ બધા મંગલ દ્રવ્યો લઈ અને બધા આવી રહ્યા છે લાલાનું દર્શન કરવા માટે.
જેણે સાંભળ્યું ને નંદાલય તરફ ગોપી દોડવા લાગે. સુની સુની ધાઈ ब्रिज की नारी लेकर कमलन कंचन धारी. सुनी सुनी धाई ब्रिज की नारी लेकर कमलन कंचन धारी. मंगल साज साज सब लीन है सहज सिंगारे सुभग तन कीन है. मंगल साज सहज सिंगार सुभग तन कीन. अति आनंद मगन मन फूली सचल उड़त समारन भूली. अति आनंद मगन मन फूली अचल उड़त समारन भूली. सबको यशुमति निकट बुलावे मुख उघारे सूत को दिखरावे. सबको यशुमति निकट बुलावे मुख उघारे सबको दिखरावे. मुख उघारे सूत को दिखरावे. मुख उघारे सूत को दिखरावे. जिन जिन गोपियों ने सुना ये गोपियां सुंदर साज श्रृंगार करके हाथમાં સોનાની થાળીઓ લઈ લે અને મંગલ સાજ સજી સજી સહજ શ્રૃંગાર કરી નંદાલય की ओर दौड़ने लगी. कौन दौड़ रही है? गोपियां. ये गोपियां कोई सामान्य स्त्री नहीं है, ये सब बड़े बड़े ऋषि हैं, बड़े बड़े महापुरुष है ये सब. देखो भाई, हजारों हजारों वर्षનું તપ કર્યું અને છતાં એ હરિને ઓળખી નહોતા શક્યા, હરિનો અનુભવ નહોતા કરી શક્યા. એ બધાને ભગવાને કહ્યું કે દેખો ઋષિવરો, તમે એક કામ કરો, વ્રજમંડલમાં હું અવતાર લેવાનો છું, નંદ યશોદાજીનો પુત્ર બનવાનો છું, એટલે તમારે જો મારા અનુભવ કરવો હોય મારા સ્વરૂપનો તો તમારે સ્ત્રી બનીને ગોપી બનીને આવવું પડશે. આ બધાય મહાપુરુષો ગોપી બનીને આવ્યા છે. એના પ્રકારો છે શાસ્ત્રોમાં. અન્યપૂર્વા ગોપી, અનન્યપૂર્વા ગોપી, પછી અનન્યપૂર્વા શ્રુતિરૂપા ગોપી, અન્યપૂર્વા ઋષિરૂપા ગોપી, સાધન સિદ્ધા ગોપી. આ બધી જ ગોપીઓના પ્રકારો આપણા શાસ્ત્રોમાં લખ્યા છે. આ બધા મહાન મહાન પુરુષો છે. આ ગોપીઓ કોઈ સામાન્ય સ્ત્રીઓ થોડી છે. પણ ગોપી બનીને શું કામ આવી ભાઈ? શા માટે ગોપી બનીને આવી? એનું કારણ છે કે સ્ત્રીની અંદર દીનતા હોય છે. સ્ત્રીનો સ્વભાવ છે ને દીન હોય છે, એનામાં દૈન્ય હોય છે. એટલે સ્ત્રીમાં અભિમાન ઓછું હોય, પુરુષમાં અભિમાન વધારે હોય. પુરુષને કંઈ કહેવાય નહીં, જો કહી દીધું તો એનું અભિમાન ફૂફાણા મારા તરત ખીજાઈ જાય. પુરુષનો સ્વભાવ એવો હોય છે, નારી એવી ન હોય. ભગવાનને ભજવા માટે તમારે દીન બનીને જવું પડે છે. અહંકાર લઈને ઈશ્વર પાસે જાવ એ ઠીક નહીં. એટલે દીનતા બહુ જરૂરી છે જીવનમાં ઈશ્વર પ્રાપ્તિ માટે. અમારે સવારામ ભગત એમ કહેતા, સવારામ બાપાના શબ્દો છે કે તમે જેટલા નરમ બનો ને એટલા ભગવાન તમારી નજીક છે. ભલે કોઈ કવિ બોલ્યા છે કે હરિનો માર્ગ છે શુરાનો, નહીં કાયરનું કામ જો. ભગવાનનો માર્ગ શુરાનો એટલે કે એનો આખો અર્થ અલગ છે એનો કહેવાનો. શૂરવીરને ભગવાન ન મળે, कायर भगवान न મળે, दीन ने भगवान મળે. जो दीन है, जो दैन्यता से भरा है, जो नम्र है, उसको भगवान मिलते हैं.
એટલે કહેવાનો ભાવ એ છે મેરે ભાઈ બહેન, નમ્રતા તમારામાં જેટલી, દીનતા જેટલી, એટલે દીનતાને જાળવી રાખવા માટે એ મોટા મોટા ઋષિવરો ગોપી ભાવ લઈને આવ્યા છે. ગોભી ઇન્દ્રિયા ભક્તિરસ પીબતી સા ગોપી. પોતાની ઇન્દ્રિયોથી જે ભક્તિરસનું પાન કરે છે એ ગોપી છે. ગોપીની આંખ ઝંખે છે હરિદર્શન, ગોપીના કાન ઝંખના કરે છે અમારી હરિ કથા સાંભળવી છે. ગોપીના હાથ ચરણો આ એક એક ઇન્દ્રિયો છે એ હરિને મળવા માટે વ્યાકુળ છે. એટલામાં લખે છે દોડ રહી હે ગોપી આ સબ. જો ભાઈ તમારી વ્યાકુળતા જોઈએ, તમારામાં જિજ્ઞાસા છે, તમારે ભગવાનને મળવું છે. આજે અનાવતાર દશા હરિની છે. અત્યારે અવતાર દશામાં ભગવાન નથી. એ વખતે ગોપીઓની હાજરીમાં હરિ હતા 5000 વર્ષ પહેલા, અને એને મળવા માટે દોડી. પણ આપણે મળવું હોય તો અનાવતાર દશામાં હરિની કથા એ જ હરિ છે. અનાવતાર દશામાં અત્યારે ભગવાન અવતાર દશામાં નથી, પણ તો ભગવાનને શોધવા ક્યાં? તો કે હરિની કથા. ભગવાનની કથા સાક્ષાત હરિ છે. મહાપ્રભુજી વલ્લભના શબ્દો છે, કૃષ્ણ કથા સદાનંદ રૂપા. કૃષ્ણ કથા, ભગવાનની જે કથા છે એ જ સદાનંદ રૂપ છે, એ જ હરિનું સ્વરૂપ છે. એટલે ગોપીની જે અવસ્થા હતી ભગવાનને મળવા માટે જવાની, તમારી પણ એ જ અવસ્થા થઈ શકે. કઈ રીતે? કે ચાલો મારે જલ્દી કથામાં જવું છે, મારે કથા સાંભળવી છે. કથા સાંભળવા તમે વ્યાકુળ હો, તમારા કાન વ્યાકુળ હોય, દર્શન કરવા માટેની વ્યાકુળતા તમારા હૃદયમાં હોય, તો તમે ગોપી છો. तो कहवानो भाव है कि ये सब गोपियां भगवान को मिलने आई है, प्रभु का अनुभव करने आई है. શા માટે હરિ આવો અનુભવ કરાવ્યો એમને? જેણે હજારો સૂરજ બનાવ્યા હોય એનો તમે અનુભવ કેમ કરી શકો? એક સૂરજને જો તમે નિહાળી ન શકો, પણ જેણે હજારો સૂર્યો બનાવ્યા હોય, જેણે હજારો હજારો ચંદ્રમાનો જન્મ આપ્યો, જેણે હજારો બ્રહ્માંડને જન્માવ્યા, એવા હરિને તમે કેમ અનુભવી શકો? અને એને અનુભવી શકાય એટલે ભગવાન સ્વયં રસરાજ બનીને આવ્યા. રસરાજ એટલે રસરૂપ બનીને કૃષ્ણ અવતાર ધરીને આવ્યા. કૃષ્ણનો અવતાર આનંદ અવતાર છે. આનંદ ही કૃષ્ણ है. જો ભગવાન 3 પ્રકારે પ્રગટ થાય છે. એક પ્રમાણરૂપ પ્રાગટ્ય, બીજું પ્રમેયરૂપ પ્રાગટ્ય, અને ત્રીજું ફલરૂપ પ્રાગટ્ય. પ્રમાણરૂપ પ્રાગટ્ય ભગવાનનું કયું? તો કે વેદ રૂપે ભગવાન પ્રગટ થયા. વેદની ઋચા રૂપે ભગવાન આ સંસારમાં પધાર્યા. યાને વેદ મંત્રો તમે બોલો ને એ હરિનું પ્રમાણ છે. આજે તમે જો બ્રાહ્મણોને તમે બોલાવો તમારી ઘરે, શું બોલે છે? વેદ મંત્રો. અહીં સવારમાં રોજ રુદ્રીપાઠ થાય છે મંદિરમાં, તમે સાંભળતા હશો. શું છે એમાં ભાઈ? વેદ મંત્રોમાં શું છે? એમાં હરિનું મહિમા છે. ભગવાનના જ મહિમાને ભગવાને પોતે મંત્રોના સ્વરૂપ ધરી અને પોતે જ ગાયો છે. એને પ્રમાણરૂપ પ્રાગટ્ય, ભગવાનોને પ્રાગટ્ય છે. બીજું પ્રમેય રૂપ એટલે બ્રહ્મ રૂપે ભગવાન રહેલા છે, કણકણમાં જેનો નિવાસ છે, એને પ્રમેય રૂપ કહેવાય છે. આ હરિનું બીજું સ્વરૂપ. અને ત્રીજું ફલ સ્વરૂપ. ફલ ક્યાં હે? તો કે ભગવાન રામ બન જાતે, કૃષ્ણ બન જાતે હે. એ હરિનું ફલરૂપ પ્રાગટ્ય છે. 3 પ્રકારે ભગવાન પ્રગટ થાય છે. આજે ફળ બનીને આવ્યા હરિ, કૃષ્ણ બનીને આવ્યા છે. સબકો ફલ દેને આયે. દેખો, પોતાના ભક્તોને જ્યારે હરિ કંઈક આપવા માગે છે, ફળ આપવા માગે છે, આનંદ આપવા ઈચ્છે, સુખ આપવા ઈચ્છે, ત્યારે ભગવાન પ્રગટ થાય છે. પરમાત્માનું પ્રાગટ્ય થાય છે, જીવનો જન્મ થાય છે, અને પંચભૂતોની ઉત્પત્તિ થાય છે. દેખો, ઉત્પન્ન કોણ થાય? પંચભૂત. જન્મ કોનો થાય? આપણો, જીવનો. આપણે જીવ છીએ. જ્યારે ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થાય છે તો એવું ન બોલે ભગવાનનો આજે જન્મ છે, એવું બોલાય નહીં. એવું બોલી જ ન શકાય, કારણ કે ભગવાન જન્મતા નથી, ભગવાન પ્રગટ થાય છે. જેમ પ્રગટ થાય છે એમ મંત્રધાન. એટલે તો ગોસ્વામીજી લખે છે, ભય પ્રગટ કૃપાલા, દીન દયાલા, કૌશલ્યા હિતકારી. એવી જ રીતે કારાવાસમાં એક સાથે હજારો ચાંદા ઉગ્યા એટલો પ્રકાશ ફેલાયો. ગઈકાલે આ વાત આવી હતી. અને એમાં હરિની આકૃતિ પ્રગટ થઈ ગઈ. અને ભગવાન જ્યારે અંતર ધ્યાન થાય છે છેલ્લે પીપળાના ઝાડ નીચે પ્રભાસમાં, એ વખતે ચતુર્ભુજ રૂપ ધરી અને ભગવાન બ્રહ્માદિ દેવોના દેખતા દેખતા અંતર્ધાન થઈ જાય છે. તો પરમાત્મા છે, સચ્ચિદાનંદ રૂપ છે. ઘણા લોકો તો ભગવાનની કથા કહે ને સાંભળે ને મનુષ્ય તરીકે બોલવાની કોશિશ કરે.
કે માનવીય દ્રષ્ટિએ ભગવાન, અરે ભાઈ ભગવાન માનવીય દ્રષ્ટિએ તમે મૂલવી જ ન શકો, કારણ કે ભગવાન છે, સતચિત આનંદ સ્વરૂપ છે. ભલે એ માનવ લિંગ ધરીને આવ્યા છે અને મનુષ્ય લિંગ બનીને આવ્યા, મનુષ્ય જેવા દેખાય છે, લેકિન હે ભગવાન. તો પરમાત્માને એ સ્વરૂપે ભજો. ભગવાનનું શરીર અલૌકિક છે, ભગવાનનું રૂપ અલૌકિક, નામ અલૌકિક, ધામ અલૌકિક, અને એટલે બધી જ ગોપીઓ હરિને મળવા માટે આનંદથી ફૂલાઈ રહી છે. મનમાં ફૂલાતી ફૂલાતી નંદાલી પાસે આવી છે, પ્રવેશ કર્યો છે. દેખું ભગવાને તમને જ્યારે આ અવસર આપ્યો હોય દર્શનનો, ત્યારે મનમાં ફૂલાવ, અને તમને ભગવાન સંપત્તિ આપી ત્યારે ફેલાવ. તમારી સંપત્તિને ફેલાવો, એનો વિસ્તાર કરો. ઓર મન ही मन फूली हुई બધી પહોંચી. યશોદાજીએ કહ્યું આવો બધી જ ગોપીજનો આવો પધારો, તમારે મારા લાલાનું દર્શન કરવું છે. લાલાનું દર્શન કરવા માટે નજીક લાવી અને વસ્ત્ર હટાવ્યું. એક દિવસનો જ લાલો છે. અષ્ટમીના રાત્રિ હરિનું પ્રાગટ્ય રાત્રિના પહોંચાડવામાં આવ્યા. એમને વહેલી સવારે ખબર પડી નવમીના ઉત્સવ થયો. આ નવમીના ઉત્સવ થયો, એક જ દિવસનો, થોડા કલાક જ થયા છે જે લાલાને, અને છતાંય માતા યશોદા એનું મુખ ઉઘાડીને દર્શન કરાવે છે. અને જ્યાં મુખ ઉઘાડ્યું, વસ્ત્ર હટાવ્યું, લાલ લાલ કોમલ ચરણો જોયા. તમામ ગોપીઓ હરિના ચરણોમાં પડવા લાગી છે. તા આશીષ પ્રયુંજાના ચિરમ પાહી દિબાલકે હરિદ્રા ચૂર્ણ તૈલાદમે સિંચંત્યો જનમો જગો. લાલાના ચરણોમાં ગોપીઓ શું જોયું? ક્યાં દેખાય? શું છે એના ચરણોમાં? મેં કીધું તો યાદ હોય તો તમને. ભગવાનના ચરણોમાં શું છે? એક તો લાલ લાલ કોમલ ચરણ છે, પછી બીજું એમાં રસ ભર્યો છે, સૌરસ્ય. પછી બીજું એમાં સુગંધ છે. હરિના ચરણોમાં સુગંધ નીકળ્યા કરે છે. હરિના ચરણોમાં જ નહીં, આખા શરીરમાં સુગંધ છે. અને ત્રીજું સુકુમાર ચરણ છે હરિના, એકદમ સુકુમાર ચરણ છે. આવા લાલ લાલ કોમલ ચરણોમાં ગોપીઓએ જોયું, આહા કેટલા સુંદર ચરણ ચિહ્નો છે હરિના ચરણોમાં. સુદર્શન ચક્ર દેખાયું, વજ્ર દેખાયું, અંકુશ દેખાયું, ગદા દેખાઈ, 3 રેખાઓનું દર્શન થયું, કુંભનું દર્શન થયું, મત્સ્યનું દર્શન થયું, સૂર્યનું દર્શન થયું, ચંદ્રમાનું દર્શન થયું. તો આવા બધા દર્શન થઈ રહ્યા છે. લાલાના ચરણોમાં કેટલા ચિહ્નો છે ખબર છે? જમણા પગમાં 24, ડાબા પગમાં 24, 48 ચિહ્નો છે. ભગવાનના ચરણોમાં 48 ચિહ્નોના 2 વિભાગ છે, 29 અને 19. એમાં 29 ચિહ્ન સુખકારી છે અને 19 ચિહ્નો દુઃખહારી છે. અગ્રદાસના શબ્દો છે આ. ભગવાન અગ્રદાસ રામાનંદાચાર્યના શિષ્ય હતા. એ પરંપરામાં અનંતાનંદજી જે શિષ્ય થયા, અનંતાનંદજીના નરહરિયાનંદજી, એના ગોસ્વામી તુલસીદાસજી, એ પરંપરાના સંત અગ્રદાસજીને મેં યાદ કર્યા હતા ગઈકાલે રામકથામાં. એ અગ્રદાસજીએ કહ્યું છે કે પરમાત્માના ચરણોમાં 48 ચિહ્નો છે, અને પ્રત્યેક ચિહ્ન શા માટે છે એનું આપણે ધ્યાન કરી શકીએ એટલા માટે છે. તમે ભગવાનના ચરણોનું ધ્યાન કેમ કરો? પ્રભુના ચરણોમાં જે સુદર્શન ચક્ર છે એને કહો, હે સુદર્શન ચક્ર, મને ક્રોધ બહુ આવે છે, મારા ક્રોધનું ચૂર્ણ કરો, ચૂર્ણ કરો, ચૂર્ણ કરો. હે સુદર્શન, મારા ક્રોધને નષ્ટ કરો. અમે તમે અધર્મીને નષ્ટ કરવા માટે આવ્યા છો. ભગવાનના ચરણોમાં રહેલી ગદાને તમારે વિનંતી કરવી પડે, હે ગદા, મને લોભ બહુ થાય છે, મારા લોભનું ચૂર્ણ કરો. આ કામ ને ક્રોધ ને લોભ મને બહુ સતાવે છે, એનું ચૂર્ણ કરો. ભગવાનને કેવું પડે છે? પરમાત્માને અને એના ચરણોમાં રહેલા ચિહ્નોને વિનંતી કરવી પડે છે. તમે શંકરજીને પાણીનો લોટો રોજ ચડાવો છો, પણ કોઈ દિવસ કીધું, હે શંકરજી, તમે તો કામને બાળી નાખ્યો છે, મારા કામને બાળો ને. हे प्रभु, आपने काम को जला दिया है, मुझे काम सता रहा है, और मेरे काम को मिटा दीजिए ना. कहा कभी? बस आ तो पानी ढोली हालता. લ્યો લઈ લ્યો ભગવાન, હું એને પાણી તાણ છે, માથે ગંગા રાખીને બેઠો છે. તમારે લોટાની શું જરૂર છે? पर भावना ये है कि भगवान को कहना है कि प्रभु मेरे हृदय में इतना ज्ञान प्रकट कर दे. आपने तो ज्ञान गंगा को धारण किया है, लेकिन मेरे हृदय में इतना ज्ञान प्रकट कर दे कि मैं कहीं फंस न जाऊं. बस એવું મને જ્ઞાન આપો, એવી મને જ્ઞાન દ્રષ્ટિ આપો કે હું કે ફસાઈ ન જાઉં પ્રભુ. ન કામ મને
પીડે ન ક્રોધ મને, પીડે ન લોભ. આ તો બધી જ્ઞાન દ્રષ્ટિ જોઈએ ને. તમારે એમાંથી બચવું હોય તો તમારે જ્ઞાન જરૂરી છે. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ આ બધા શત્રુ જ આપણને પીડા આપે છે. બહારના શત્રુ તો નડતા નડશે, અંદરના પેલા નડે છે. અંદરના શત્રુ જ આપણને દુઃખ આપે છે. એટલે એના માટે જ્ઞાન દ્રષ્ટિ બહુ જરૂરી છે. એટલે વિનવવાના છે. તો ભગવાનના ચરણોમાં પડે છે ગોપીઓ. હવે આશીષ આપે છે લાલાને. તહ આશીષ પ્રયુંજાના ચિરમ પાહિતિ બાલકે. તહ આશીષ, આશીષ આપે છે. ઘણું જીવો, ઘણું જીવો, ઘણું જીવો. એ યશોદાજી, આ તમારો લાલો છે ને ખૂબ જીવવાનો છે. જ્યાં સુધી સૂર્યચંદ્ર આકાશમાં રહેશે ત્યાં સુધી આ જગતમાં રહેવાનો છે. વ્રજવાસી લોકો છે ને આશીષ લેતા નથી, આશીષ આપે છે. યહાં लिखा है आगे, देहि आशीष परोशिषु पायन, जीवहूँ जब लगन नभ तारागन. देहि आशीष परोशिषु पायन, जीवहूँ जब लगन नभ तारागन. आशीष परोशिषु पायन, जीवहूँ जब लगे नभ तारागन. आशीष पाई, जीवहूँ जब लगे नभ तारागन. पूरण काम भयो व्रज सारो, धन्य यशोदा भाग्य तिहारो. पूरण काम भयो व्रज सारो, धन्य यशोदा भाग्य तिहारो. पूरण काम भयो व्रज सारो, धन्य यशोदा भाग्य तिहारो. पूरण काम भयो व्रज सारो, धन्य यशोदा भाग्य तिहारो. धन्य यशोदा भाग्य तिहारो. आशीष दे रही है सब गोपियां और कहा कि यशोदा जी तुम्हारा बेटा जो है बहुत जिएगा. लॉन्ग लीव, लॉन्ग लीव, लॉन्ग लीव. ઘણું જીવો, ઘણું જીવો, ઘણું જીવો. આખું વ્રજમંડલ પૂર્ણ કામ થયું છે. पूर्ण काम हो गया व्रज. कहा हे यशोदा जी आप धन्य है, आपके यहाँ ऐसे बेटे का जन्म हुआ. इसमें लिखा है कि एक के बाद एक सब गोपियां आ रही है. गोपियां सब भगवान का दर्शन कर रही है. एक गोपी આવીને કહે છે કે લાલાના ચરણ કેટલા બધા સુંદર અને કોમળ છે. એક ગોપી કે તે જાનુ ભાગનું દર્શન કર્યો. જાનુ ભાગ એટલે જાંઘનો ભાગ જે છે એને તમે જોયો, બહુ સુંદર એનું દર્શન કરે. કમરિયાના ભાગનું દર્શન કરે છે. પતલી પતલી કમર છે લાલાની. ઉદર ત્રે રેખા, પેટ ઉપર 3 રેખા છે. ગંભીર નાભી છે. લાલાની નાભી એકદમ ગંભીર છે, એકદમ ઊંડી નાભી છે. શું કામ? એમાં કમળ છે એટલે. ભગવાનની નાભીમાં કમળ છે ને, અને કમળમાં બ્રહ્માજી, બ્રહ્માજી જગત બનાવ્યું છે એટલે આખું જગત હરિની નાભી સાથે જોડાયેલું છે. આખું જગત જેમ માના ઉદરમાં બાળક હોય એ કેમ નાળ સાથે જોડાયું છે, ગર્ભનાળ સાથે, એ માની નાભી સાથે જોડાયું છે. એમ સમગ્ર બ્રહ્માંડ હરિની નાભી સાથે સંબંધિત છે. પરમાત્માથી આપણે બિલકુલ જુદા નથી. પૂરું બ્રહ્માંડ, સમગ્ર અસ્તિત્વ હરિ સાથે જોડાયું છે. તો આ પ્રકારે ભગવાનની નાભીનું દર્શન, હૃદય કમળનું દર્શન કરે છે. હૃદયમાં લક્ષ્મીજીની શોભાને નિહાળી. આયત ઉર સોહા, આયત એટલે લક્ષ્મીજી, ઉર સોહા હૃદયમાં એની શોભા દેખાય છે. એક ગોપી કહે અરે આ કનૈયાની ડોક કેટલી સુંદર છે. એની ડોક, ગરદન છે ને એ શંખ જેવી છે. કંબુગ્રીવ છે ભગવાન, કંબુ એટલે શંખ. ભગવાનની ડોક શંખ જેવી છે. એક સખી કે વાહ કેટલું સુંદર મુખારવિંદ છે લાલાનું. ગોળ મટોળ મુખારવિંદ, મોટી મોટી આંખો ફાડી ફાડીને બધાની સામે જોઈને હસે છે લાલો.
હવે આને હસવાની હજી થોડા કલાકોનો જ છે અને હસવાની કેમ ખબર પડે? બડી બડી આંખે, ઘણા છોકરાઓને 20 દિવસ સુધી તો આંખો ન ખુલતી હોય, એમાં અમુકની ઝીણી ઝીણી આંખો હોય તો એ ઉગાડે નહીં. हाँ, अब आने तो मोटी मोटी आंखों, बड़ी बड़ी आंखें हैं और खोल कर सबके सामने देखकर हंस रहा है. सखी ने कहा, तुमने देखा गोपी, ये कितनी बड़ी बड़ी आंखें लेकर आया. कमल नयन है कृष्ण. ભગવાનની આંખો કમળ જેવી છે. દેખો ભગવાનની આંખો છે ને શુભેક્ષણ છે. વિષ્ણુ સહસ્ત્રનામમાં કહ્યું છે શુભેક્ષણ, શુભ ઈક્ષણ, યાને હરિનું દર્શન અતિ સુંદર છે. ભગવાન કમલ નયન છે. તો આવા શ્રી હરિની આંખોનું દર્શન કરે છે. એક સખી કહે, તમને દેખા, આના વાળ કેટલા ઘૂંઘરાળા છે, કુંચિત કેશ, વાંકડિયા કેશ છે, માનો વમરાની અલકાવલી લાગી હોય. एक सखी ने कहा, तुमने देखा नहीं, इतने हाथ लंबे कितने हैं, इसके हाथ तो देखो, बड़े बड़े लंबे लंबी भुजाएं हैं भगवान की. आजान बाहु છે હરી. આજાન બાહુ એટલે શું? ગોઠણ નીચે હાથ પહોંચે એને આજાન બાહુ કહેવાય. મહાપુરુષોના હાથ લાંબા હોય તો એ આજાન બાહુ 32 લક્ષણમાંનું એક લક્ષણ છે. एक सखी ने कहा, बहुत सुंदर है यशोदा, तेरा बेटा बहुत सुंदर है, लेकिन इतना काला क्यों हुआ? तू गोरी, यशोदा गोरी, इतना काला. यशोदा ने कहा, मैं क्या जानूं, मेरे भाग्य में था, वैसा हो गया, मुझे मिला. लेकिन एक सखी ने कहा, ये तो तुम देख, काला है लेकिन कामण गारा है. काळो છે પણ કેટલો સુંદર છે, કેટલો કમનીય દેખાય છે. ભગવાન જેવું સુંદર આ જગતમાં કોઈ નથી. કાળો હોવા છતાંય સુંદર છે. એક એક અંગ હરિનું કમનીય છે. તો આ પ્રકારે હરિ દર્શન કરે. દેખો આ ધ્યાનની પદ્ધતિ છે. આ પ્રકારે એનું ધ્યાન થાય. તમારા મનને ભગવાનના અંગોમાં આ રીતે ઘુમાવો, ચરણોથી લઈને મુખારવિંદ સુધી. એક એક અંગોનું દર્શન કરો. તમારા ઘરમાં ઠાકોરજીને તમે નવડાવીને પોશાક પહેરાવીને બેસાડી દીધા હોય તો બેસાડી દેવાથી કાંઈ એનો અર્થ સરશે નહીં, પરંતુ એના અંગોનું દર્શન કરો. ભગવાનના ચરણોનું દર્શન કરો, જાનુ ભાગનું, કમરના ભાગનું માનસિક ધ્યાન કરો. અમારે વૃંદાવનના એક સંત થયા ઉડિયા બાબા. ઉડિયા બાબા એમ કહેતા कि अपने मन को भगवान के अंगों में घुमाओ. मनने जो तमारी के जवा न देवू होय तो परमात्मानी एक मूर्ति जे तमने गमती होय एने घर में पधरावो અને એ મૂર્તિને એટલો પ્રેમ કરો, એને વારંવાર જોયા કરો.